ሰላም ወደ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ቲቸር ሰላም ነኝ። ዛሬ የምሰራላችሁ 12ኛ ክፍል ፊዚክስ ነው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁ ይሁኑ። የመጨረሻ ርዕሳችን ነው። ዩኒት 5 የመጨረሻ ነው። ሳብ ቶፒክ 5-7 አፕሊኬሽን ኦፍ ኤሌክትሮኒክስ ነው የሚል የኤሌክትሮኒክስ አፕሊኬሽንን ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። ኤሌክትሮኒክስ አፕሊኬሽን ማለት የኤሌክትሮኒክስ አገልግሎት እንደማለት ነው። ኤሌክትሮኒክስ የሚሰጠው ወይም ደግሞ ሊተገበርበት የሚችለው ቦታ ምን ላይ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። So within this we use a large number of electronics to simplify our work and solve our problems. ብዙ ቁጥር ያላቸውን ኤሌክትሮኒክስ ስራችን ለማቅለልና ተግባራትን በችግሮችን ለመፍታት እንጠቀምባቸዋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ ላይ ብዙ አይነት ኤሌክትሮኒክሶችን አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግ ነው ተግባሩ የምንከውነው። Electronics is widely used in aerospace such as space shuttle, satellite power supply, aircraft power management. እነዚህ አይነት አገልግሎቶች within aerospace industry by the help of electronics application ይከወናሉ ማለት ነው። ስለዚህ within even in commercial airline there are hundreds of instruments which are used to measure different industrial factors ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የህዝብ አውሮፕላን ውስጥ ብዙ አይነት ኢንስትሩመንቶች አሉ አገልግሎት የሚሰጡ። ሶ እነዚህ ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ ላይ የኤሌክትሮኒክስ አፕሊኬሽን እንዴት እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው። ሌላኛው እዚህ ጋር የምታዩት ሜዲካል ላይ ህክምና ላይ ማለት ነው። የሜዲካል እቃዎች ወይም ደግሞ የሜዲሲን አገልግሎት የሚሰጡ እቃዎች ሜዲካል ላይ ኤሌክትሮኒክስ ትግበራን ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ኦፍ ኤሌክትሮኒክስን በስፋት እናያለን ማለት ነው። The development of electronics and particularly that of the computers ኮምፒውተሮችን ጨምሮ ከፍተኛ አገልግሎት ለሜዲካል የሚሰጡ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ከፍተኛ ሚና አላቸው ማለት ነው። And then after many machines like X-ray machine, MRI machine and others which are the combination of different physics theorems and electronics ማለት ነው። ብዙ የህክምና መሳሪያዎች እንደ ኤክስሬይ ሜሽን ኤምአርአይ ሜሽን አይነቶች ኤሌክትሮኒክስ አፕሊኬሽንን በተግባር የምናይባቸው ናቸው ማለት ነው። ሌላው አውቶሞቢል ላይ ስትመጡ አውቶሞቢል ኤሌክትሮኒክስ are used in road vehicles የመንገድ ላይ ተሽከርካሪዎች ኤሌክትሮኒክስ አፕሊኬሽን እናይባቸዋለን ማለት ነው። then agriculture ላይ ስትመጡ agriculture here have electronics will have wide range to have farmers to get high yield within their field by applying different electronics. With an increase in global warming, many devices and systems are being built to monitor the crops. So for example agriculture sensors እንደነዚህ አይነቶችን በመጠቀም አግሪካልቸር ላይ የኤሌክትሮኒክስ አፕሊኬሽንን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኮሙኒኬሽን ላይ ስመጡ other is communication. You see communication will help to have electronics device and systems are used for the acquisition or acceptance, processing, storage, displaying, analyzing, protection and disposition and transfer of information እዚህ ሲስተም ላይ እነዚህን ተግባራቶች ሁሉ የሚከውን አፕሊኬሽን ኦፍ ኤሌክትሮኒክስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጃንስ ላይ ስንመጣ there are also various electronics equipment which makes our life easy and better ማለት ነው። different instruments electronics device which helps our life easy and make better life style ማለት ነው። So electronics application very important now. It will be seen for every activity within the human beings having
easy lifestyle and better living style for human beings to have the application of electronics. The other is military. You see, for military, electronics application will have wide range to act for the action of keeping the country's side, and make electronics devices and machineries are also widely used in military, and have every applications of electronics to be done within our world within the form of military. So military will use different electronics to have unwanted aerial ቪክሎችን ወይም ደግሞ ኮመን የሆኑ የኢንዱስትሪ ሚሽኖችን በመጠቀም የውትድርና አገልግሎትን ማዘመን ይቻላል ማለት ነው within the help of electronics application. So generally you have to understand that electronics application will have wide range within different applications, and you have to mention the issues like this, and how make our lifestyle to be easy and better for human beings since. እንግዲህ በአጠቃላይ የኤሌክትሮኒክስ አፕሊኬሽን በሚል ርዕስ የዩኒት 5ን የመጨረሻውን ሳብ ቶፒክ በዚህ ሁኔታ ካጠቃልል የመጨረሻ ጥያቄዎችን ነው አብረን የምንሰራው። ኤንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌስችን የማጠቃለያ ጥያቄዎች ናቸው። አንድ ባንድ እናያቸዋለን። አብራችሁ ይሁኑ። የመጀመሪያው what determines whether a semiconductor material when doped is an n-type or p-type ይላል። n-type እና p-type እንዲሆን የሚያደርገው ዲተርሚንድ የሚያደርገው ፋክተር ምንድነው? ሴሚኮንዳክተር ማቴሪያል ነው የሚለን። n-type ነው ለማለት ፒውር ሴሚኮንዳክተሩን ፔንታቫለንቶች ጋር ወይም ደግሞ ግሩፕ 5 ኤሌመንቶች ጋር ዶፕድ አድ በማድረግ የምናገኘው ከሆነ n-type ሴሚኮንዳክተር ነው የምንለው። ነገር ግን ግሩፕ 3 ኤሌመንቶችን ፒውር ሴሚኮንዳክተር ጋር አድ በማድረግ የምናገኘው ከሆነ p-type ሴሚኮንዳክተር ብለን ኔም እናደርጋለን ማለት that is the difference. ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት how does doping support current flow in the semiconductor material ይለና doping current flow support የሚያደርገው within a current semiconductor material እንዴት ነው የሚለን። እዚህ ጋር አሁን n type semiconductor ከሆነ ኤክሰስ ኤሌክትሮን ነው ያለው አይደለ? ማጆሪቲ ካሪየሩ ኤሌክትሮን ነው። ስለዚህ ኤክሰስ ኤሌክትሮን ስላለው ማጆሪቲ ካሪየሩ ኤሌክትሮን ነው። ዊዝ ኤሌክትሮን ከረንት ፍሎዊንጉን ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ፒ ታይፕ ሴሚኮንዳክተር ከሆነ ደግሞ ኤክሰስ ሆልስ ነው ያለው፣ ዴፊሺየንሲ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ያለው። ሶ ሆልስ ዊል ቢ ዘ ማጆሪቲ ካሪየር ፎር ኤሌክትሮን ፍሎው ብለን ከረንት ፍሎው ኢን ዘ ሴሚኮንዳክተር ማቴሪያል ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። what is pn junction ይለናል። ደግሞ pn junction ምንድነው? pn junction ማለት p type semiconductor እና n type semiconductor ኮንታክት አድርገን ምንሰራው ጃንክሽን ማለት ነው። ወይም ደግሞ p type semiconductor will make in contact with n type semiconductor and have pn junction transistor diode ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላኛው define half wave rectifier and full wave rectifier ይለናል። ባለፈው ቪዲዮ ላይ አንድ ባንድ ዲፋይን ሆኖላችኋል፣ ግን ጀነራል ስናደርገው half wave rectifier rectifying diode ማለት half cycle AC voltage ወደ DC voltage ይቀይራል። halfን ሌላኛውን half cycle ደግሞ ሪቨርስ ያደርጋል ማለት ነው። full wave rectification ከሆነ ግን complete wave rectification ነው የሚኖረው። completely AC voltageን ወደ DC voltage መቀየር ይችላል ማለት ነው። rectification ማለት converting AC voltage to DC voltage ስለሆነ ዲፊኒሽኑ ማለት ነው። ሌላኛው how should collector base and emitter base junction be biased? እንዴት ነው biased የሚሆኑት? collector base እና emitter base junction ሁለት አይነት ባይዚንግ አሉ፣ ፎርዋርድ እና ሪቨርስ ባይዚንግ አይደለ? እነሱ መሰረት አድርጋችሁ ነው ይሄን ደግሞ የምትመልሱ። ኮሌክተር ቤዝ ከሆነ ጃንክሽኑ ኮሌክተር ቤዝ ከሆነ ጃንክሽኑ ምንድነው ባይዚንጉ ሪቨርስ ነው አይደል?
ሪቨርስ ባይዚንግ ነው። ኢሚተር ቤዝ ከሆነ ኤንፒኤን ጃንክሽን ስትወስዱ ለምሳሌ ኤንፒኤን ጃንክሽን ላይ ኢሚተር ቤዝ ኮሌክተር አይደለ ትራንዚስተሩ ሶስት ተርሚናል ስላለው ትራንዚስተር ኮሌክተር ቤዝ እና ኢሚተር ስለዚህ አሁን ኮሌክተር ቤዝ ተርሚናል ጃንክሽን ላይ ባይዚንጉ ሪቨርስ ነው። ኢሚተር ቤዝ ላይ ጃንክሽን ላይ ደግሞ ባይዚንጉ የትራንዚስተሩ ትራንዚስተር ዳዮድ ባይዚንጉ ፎርዋርድ ነው። ስለዚህ ኢሚተር ቤዝ junction of transistor diode will have forward biasing and collector base junction of transistor diode will have reverse biasing ብለን እንገልጻለን። ሁለቱን አለያይተን በዚህ ልክ ማለት ነው። ሌላው ጥያቄ እዚህ ጋር ምን ይላል? what are transistors used for ይላል። ትራንዚስተር ለምን ይጠቅማል? ትራንዚስተር የሚጠቅመው ኤሌክትሮኒክ ሲግናሉን አምፕሊፋይ እና ስዊች ለማድረግ ነው አይደል? so a transistor will help to have amplification and switching for electronic signals ማለት ነው። ኤሌክትሮኒክ ሲግናሉን አምፕሊፋይ እና ስዊች ለማድረግ የሚጠቅም የኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንት ነው ትራንዚስተር ማለት ነው። ሌላው in which direction does the arrow point on an NPN transistors ይለና NPN transistor ላይ N type emitter ነው። እዚህ N emitter base collector so ምንድነው የምናደርገው? arrow indicate የሚያደርገው from emitter ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽኑ የሚሳለው from base to emitter ነው ማለት ነው። የዚህ NPN transistor ላይ base to emitter ዳይሬክት የሚያደርገው ፍሎዊንጉ ማለት ነው። ሌላው ወደ ስትመጡ ምን ሚላለ? in the NPN transistor what section is made very thin compared with other two sections ይለና በዚህ ትራንዚስተር ውስጥ ሶስት ተርሚናል ነው ያለው አይደለ? ኮሌክተር ኢሚተር ቤዝ። ስለዚህ የትኛው ነው very thin የሚሆን በጣም ቀጭን የሚሆን current flowing ስለሚኖረው NPN junction ላይ ትራንዚስተር junction ላይ current flowing የተሻለ ነው ከPNP junction። ስለዚህ ቲን የሚሆነው ቤዝ ተርሚናሉ ነው። ቤዙ ቤዝ ሴክሽኑ ወይም ደግሞ ቤዝ ሴክሽን ያለበት ቀጭን ነው የሚሆነው ምክንያቱም current flowing resistance ይቀንሳል እዛ ላይ ማለት ነው። ያን ያሳያል። ሌላው ወደ ስትመጡ what is the name of the device that provides an increase in current voltage or power of signal without appreciably altering the original signal ይለና የትኛው ዲቫይስ ነው provide የሚያደርገው increase in current voltage or power of signal without appreciably altering the original signal original signalun alter ሳያደርግ ካረንቱ ቮልቴጁና ፓወር ኦፍ ሲግናሉ እንዲጨምር የሚያደርግ ማለት ምን ማለት ነው? what is the name of the device that provides an increase in current voltage or power of signal without appreciably altering the original signal ሲለን original signal alter ሳያደርግ ፓወሩ ፓወር ኦፍ ሲግናሉን ካረንቱ ቮልቴጁን ኢንክሪዝ እንዲያደርግ የሚያደርግ ዲቫይስ ምን ይባላል ነው? አምፕሊፋየር አይደል? አምፕሊፋየር will make to have increase the current voltage and power of signal without appreciably altering the original signal ብለን ነው የምንናገር ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ያለው ጥያቄ in the common emitter transistor amplifier what is the phase relationship between the input and output signals ይለናል። phase relationshipቸው input እና output signal in common emitter amplifier transistor amplifier ላይ ምንድነው ሪሌሽናል? ሁለቱም እዚህ ጋር ኢንፑትም አውትፑት ሲግናሉም with 180 degree out of phase ይሆናሉ ማለት ነው ያላቸው ሪሌሽን ሁለቱ within 180 degree the input signal and the output signal will be
out of phase ይሆናሉ ብለን እናስቀምጣለን ነው። ሰኞ ላይ ስትመጡ what is the current gain for common base configuration where emitter current 4.2 milliampere and collector current 4 milliampere ይለና ምንድነው የተጠየቅነው? current gain ፋክተሩን ነው። ስለዚህ ይሄ ያሰራር ፎርሙላ አለው። ፎርሙላውን መሰረት አድርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ current gain factor ማለት ነው current gain factor is equal to collector current over base current ነው አይደል ጀነራል ፎርሙላችን። ነገር ግን base current ማለት ምን ማለት ነው? base current which is equal to emitter current ሲደመር collector current አይደል? then after emitter current ተሰጥቶናል ስንት ነው? 4.2 ነው ሚሊ አምፒር ነው ሲደመር collector current 4 ሚሊ አምፒር ነው 4 ሚሊ አምፒር። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 8.2 ሚሊ አምፒር ቤዝ ከረንት አለና ማለት ነው። then after current gain factor which is equal to collector current አለና collector current 4 ሚሊ አምፒር ነው 4 ሚሊ አምፒር over ቤዝ ከረንቱ አሁን ያገኘነው 8.2 ሚሊ አምፒር ነው። ሚሊ አምፒር በሚሊ አምፒር ይጣፋል። then after ስናቃለው በአራት አንድ አይደል? then after you have to or multiply ነው እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ኢሚተር ከረንት ነው አይደል? ኢሚተር ከረንት ማለት ቤዝ ከረንት ሲደመር ኮሌክተር ከረንት ነው። ኤክስኪውዝ ሚ ይሄን አሳስተነዋል ማለት ነው ስንተካ። ስለዚህ አሁን ቤዝ ከረንትን እንደምንፈልግ ቤዝ ከረንት ምን ይሆናል ማለት ነው? since base current is equal to emitter current minus collector current ይሆናል ማለት ነው። then emitter currentአችን እዚህ የተሰጠና 4.2 ሚሊ አምፒር ነው ሲቀነስ collector currentአችን 4 ሚሊ አምፒር ነው። you see then after base currentአችን ቤዝ ከረንቱ ስንት ነው? 0.2 ሚሊ አምፒር ነው ማለት ነው። አሁን current gain ፋክተሩን አሁን እናገኛለን። current gain factor is equal to collector current over base current ነው አይደል ጀነራሉ። ዜና አሁን ስንተካ collector currentአችን ስንት ነው? collector current 4 ሚሊ አምፒር ነው over base current ስንት ነው? base current አሁን ያገኘነው 0.2 ሚሊ አምፒር ሚሊ አምፒር በሚሊ አምፒር ይጣፋን በ10ኛ ብናባዛው 40 ለ2 20 ጌን ፋክተሩ 20 ሆነ ማለት ነው። ቁጥር ብቻ ነው የምናገኝ ዩኒትለስ ስለሆነ 20 ጌን ፋክተር ከረንት ጌን ፋክተሩ 20 ነው ብለን በዚህ ካልኩሌሽን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄን በዚህ ልክ ነው የምንሰራው። ሌላው ወደዚህኛው ስንመጣ what two symbols are used in digital electronics to represent a high and low voltage? What is this system known as? የትኞችን ሲምቦል ነው የምንጠቀም ዲጂታል ኤሌክትሮኒክስ ላይ ሃይ ቮልቴጅ እና ሎ ቮልቴጅ ለሚለው እና ስሙስ ምን ይባላል? ሲስተም ኔሙ ምን ይባላል ነው የሚለን። ዲጂታል ኤሌክትሮኒክስ ላይ 0 and 1 ናቸው። ሃይ ቮልቴጅ ላይ 1 ነው 1 ሃይ ቮልቴጅ ነው። ሎ ቮልቴጅ 0 ነው 0 ሎ ቮልቴጅ ነው። ዲጂታል ኔሙ ደግሞ ሎጂክ ጌትስ ነው የምንለው ማለት ነው። ሎጂክ ጌትስ ያው ዲጂታል ኤሌክትሮኒክስ ላይ ሲስተሙን ሎጂክ ጌትስ ነው የምንለው። ሃይ ቮልቴጅን 1 ነው ሎ ቮልቴጅ 0 and 1ን ኮምፒውተር ዲጂታል ሲስተም ላይ አንደርስታንድ ያደርግልናል ማለት ነው ቮልቴጅ ሬጉሌሽን ላይ። so the answer is what is the difference between digital signal and analog signal? analog signal እና digital signal ልዩነታቸው ምንድነው ነው? አናሎግ ሲግናል የራሱ ትርጉም አለው፣ ዲጂታል ሲግናል ደግሞ የራሱ ትርጉም አለው። ያላቸው ልዩነት ምንድነው? ልዩነታቸው ዲጂታል ሲግናል ከሆነ ሲግናላችን sequence of discrete value ነው ያለው። ዲጂታል ሲግናል የሚገለጽበት ሪፕሬዘንት የሚሆነው with a sequence of discrete value ነው። አናሎግ ሲግናል ከሆነ ግን ሲግናሉ አናሎግ ከሆነ ግን represent የሚሆነው within a variation of time quantity ማለት ነው። ወይም ደግሞ it will be continuous signal which is represented
by varying quantity of time ማለት ነው። ስለዚህ ዲጂታል ሲግናል እና አናሎግ ሲግናል የዚህ አይነት ልዩነት አላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ጥያቄ what is logic gate? logic gate ምንድነው ይለናል። logic gate ማለት ሎጂካል ሲስተም ሆኖ ዜሮን እና አንድን ለቮልቴጅ ሬጉሌሽን ሲስተም የሚያገለግል የሚጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ logic gates are digital circuits which works according to some logical relationship ማለት ነው። ስለዚህ ሎጂካል ሪሌሽንሺፕን ይዞ ዲጂታል ሰርኪት ሲስተም ላይ ምን ተገብረው ክንውን የስራ ክንውን ላይ አገልግሎት የሚሰጥ ጌት ሎጂክ ጌትስ ይባላል ማለት ነው። ሶ ሎጂክ ጌትስ will make to have input and output voltages from a system ማለት ነው። ሶ ሎጂካል ሰርኪት ሲስተም ላይ ኢንፑት እና አውትፑት እንዲኖር አድርጎ የሚሰራ የዲጂታል ሰርኪት ሲስተም ምንድን ይባላል? ሎጂክ ጌትስ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ወደ ስንመጣ write out the truth table for circuits as shown which እዚህ ጋር የምታዩት ስዕል አለ። signal gate is the circuit equivalent to ይለናል። እዚህ የምታዩት ነው። ይሄ ሰርኪት ነው ያለን የተሰጠና ስለዚህ ከዚህ ሰርኪት ጋር ሪሌት ሊያደርግ የሚችል ትሩዝ ቴብል within the circuit system እና ኢኩቫለንት ሎጂካል ሰርኪት ኔሙን ሲግናል ኔሙን ተናገሩ ነው የሚለና ስለዚህ አሁን 53A ነው 53A ይሄ ነው። አሁን ይሄ ጌት ማን ነው? ሎጂክ ጌቱ ይሄ ሎጂክ ጌት ኔሙ ምንድነው? ሲምቦሉ ናንድ አይደል? ናንድ ጌት ነው። እዚህሳ ኖት ጌት ነው። ኖት ጌት እና ናንድ ጌት ነው ያለ። አሁን ይሄን ትሩዝ ቴብል 0 and 1 ኢንፑት እየሰጠን ሁለት ኢንፑት ሰጥተን አውትፑትን ብናይ ለምሳሌ 0 ናንድ 1 ብለን ብንሰጥ ናንድ ስለሆነ ጌቱ ያ 0 ኖት ኤንድ 1 ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሎ ቮልቴጅ ኖት ሃይ ቮልቴጅ ማለት ነው። ስለዚህ አውትፑታችን እዚህ ጋር እናገኛለን። ከዛ ይሄ ደግሞ ኖት ጌት ነው። 1 ኢንፑት 1 አውትፑት ነው ያለው። ይሄን ሰርኪት መሰረት አድርጋችሁ ትሩዝ ቴብሉን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ትሩዝ ቴብሉ ያው ቀላልም ስለሆነ ስለዚህ ሲሰሩት ኢንፑቱን 0 ናንድ 1 ናንድ ጌት ስለሆነ ጌቱ 0 ናንድ 1 ብታደርጉት 0 ናንድ 1 ምንድነው ውጤቱ? 0 አይደል? አሁን 0 ኖት ጌት ስለሆነ 1 ይሆናል አውትፑቱ ማለት ነው። ያረጋችሁ የምትሞሉት ይሄ ሎጂካል ጌቱ ናንድ ጌት ኤክስፕሬሽን ወይም ደግሞ ናንድ ኤንድ ኖት ጌት ቦለን ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው። ሎጂካል ሰርኪት ሲስተሙ ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ስትሄዱ ኖት ጌት አለ። ኖት ጌት አንዳንድ ኢንፑት አንድ አውትፑት ነው ያለው ኖት ጌት። ከዛ ይሄ ኦር ጌት ነው ሲምቦሉ ኦር ጌት። ስለዚህ 0 ብትሰጡ አውትፑቱ 1 ነው የሚሆነው። 1 ብትሰጡ አውትፑቱ 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 1 ኦር 0 ብትሉ 1 ኦር 0 1 ነው አይደል? 1 አውትፑት እያረጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው በዚህ ልክ። ሌላው ወደዚህኛው ስትመጡ which logical expression are performed by an AND gate or OR gate ይለናል። ለኤንድ ጌት ወይም ለኦር ጌት ሚሆን ሎጂካል ኤክስፕሬሽን የትኛው ነው የሚለን እዚህ ጋር አሁን እንመልስ። አሁን ይሄን ጥያቄ ወይ ቦለን ኤክስፕሬሽኑን ነው የምናስቀምጥ ወይ ትሩዝ ቴብሉን ወይም ሰርኪት ሎጂካል ሰርኪት ነው የምናስቀምጥ ማለት ነው። በዛ ልክ ነው የምትረዱት። ለምሳሌ ኤንድ ጌት ከሆነ ሁለት ማብሪያ ማጥፊያዎችን በትይዩ ብታስሩ አንድ አምፖል ለማብራት
ሁለቱም ማብሪያ ማጥፊያዎች ካልበሩ በስተቀር አምፖሉ አይበራም አይደል? አንዱን አብርተን አንዱን ብናጠፋው አምፖሉ ይጠፋል። በኦር ጌት ግን ሁለት ማብሪያ ማጥፊያዎችን በትይዩ ብታስሯቸው አንዱን ብታበሩት አንደኛው ኦፍ እንደሆነ ይበራል፣ ሁለቱም ብታበሩትም ይበራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልዩነት ትገልጹታላችሁ ማለት ነው። ሌላው ኔጌቲቭ ሎጂክ ኤንድ ፖዚቲቭ ሎጂክ ሚን what ኔጌቲቭ ሎጂክ ፖዚቲቭ ሎጂክ ፖዚቲቭ ሎጂክ ኔጌቲቭ ሎጂክ ምንለው ለምሳሌ ዋንን ሃይ ቮልቴጅ ብለን ዜሮን ሎው ቮልቴጅ ብለን ትሩዝ ቴብል ላይ ስንሰራ ሃይ ቮልቴጅ እና ሎው ቮልቴጅን በኔጌቲቭ ኤክስፕረስ የሚያደርጋቸው ከሆነ ስለዚህ ኔጌቲቭ ሎጂክ ኤክስፕሬሽን ምንለው ዜሮን ክሎዝድ ወይም ደግሞ ሃይ ቮልቴጅ ብሎ የሚረዳ ከሆነ ወይም ፎልስ ስቴትመንቱን ኤክስፕረስ የምናደርግበት ሎጂክ ጌት ኔጌቲቭ ሎጂክ ጌት ነው የምንለው። ዜሮን ሃይ ቮልቴጅ ወይም ክሎዝ ሰርኪዩት እንለዋለን። ዋንን ደግሞ ሎው ቮልቴጅ ወይም ኦፕን ሰርኪዩት ብሎ የሚረዳ ከሆነ ሲስተሙ ኔጌቲቭ ሎጂክ ሰርኪዩት ሲስተም ላይ ነን ማለት ነው። ፖዚቲቭ ሎጂክ ሰርኪዩት ማለት ደግሞ ትሩዝ የሆነውን ትሩዝ ስቴትመንት ማለት ነው፣ እውነተኛ የሆነ ስቴትመንት ማለት ነው። ዜሮ ሃይ ቮልቴጅ ሎው ቮልቴጅ ነው አንደርስታንድ የሚያደርገው። ዜሮ ካልነ ኦፕን ቮልቴጅ ሰርኪዩት ሲስተም ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሎው ቮልቴጅ ማለት ነው። ዋን ካልነ ደግሞ ሃይ ቮልቴጅ ወይም ደግሞ ክሎዝድ ሰርኪዩት ሲስተም ብለን የምንረዳበት ማለት ነው ፖዚቲቭ ሎጂክ ሲስተምስ ምንለው። ሌላው እዚህ ጋር የመጨረሻው ድራው ዘ ሲምቦል ኦፍ ናንድ ጌት። ናንድ ጌት ያው ይሄ ነው እዚህ ጋር የምታዩት የመጀመሪያው ናንድ ጌት ነው፣ ሳሉት ነው የሚል ይሄን በማየት መረዳት ትችላላችሁ መልሱን ማለት ነው። ያው በአጠቃላይ እስከዚህ ነው የኔ የአጠቃላይ 12ኛ ክፍል ሌሰን የነበረው ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ቴክስቱ ላይ ምንም የምናየው ነገር አይኖርም። ምሰራላችሁ ኤግዛም ኢኩዌሽኖችን ከዚህ በኋላ አብረን እናያቸዋለን። ሌሰኑ እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ የኤግዛም ጥያቄዎችን እናንተን ለአጠቃላይ ለፋይናል ኤግዛም ጥያቄ መቅረብ የሚችሉ ወይም ደግሞ ሊወጡ የሚችሉ ብለን የምናስባቸውን እየመረጥኩ ሰራላችኋለሁ። በእያንዳንዱ ሌሰን ላይ ራሳችሁ ማዘጋጀት እንድትችሉ አግዛችኋለሁ። አበረታቱኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለአሁኑ ከዚህ ይብቃን።